السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموه قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال الثمن، رواہ البخاری۔ محترم ناظرین، ہمیں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک بیہودہ تہوار۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پوری بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے یورپ میں تہوار منایا جاتا ہے یا یہ یورپ کے سارے لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ اس تہوار کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں ہندو طبقے کے شیو سینا کے لوگ، وشو ہندو پریشد کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ بھی اس تہوار کے سخت خلاف ہیں اور عملی شکل میں بہت سی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ مسلمان تو خلاف ہی ہیں۔ تو یہ ذہن میں سب سے پہلی بات نکال دینی چاہیے کہ یہ ایسا تہوار ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کے مخالف ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت عالمی سطح کی ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت میں اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ ویلنٹائن تو ایک شخص کا نام ہے، ڈے اس میں جوڑ دیا گیا دن کے معنی میں، اس سے ہو گیا ویلنٹائن ڈے۔ اس کی تاریخ میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا یا بک آف نالج وغیرہ میں بہت ہی متفرق قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں اور الگ الگ واقعات اس سے جوڑے گئے ہیں، اور بعد نے بعض کی تردید کی ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو مشہور باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے شارٹ میں رکھ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے روم میں جو ہے وہ لوگ چونکہ مشرک تھے، لہذا وہ عبادت کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کی۔ تو ایک دیوتا کا نام ہے پان، PAN، یہ فطرت کا دیوتا کہلاتا تھا، اور ایک دیوی تھی جن کا نام ہے جانو۔ یہ جو ہے وہ عورتوں سے اور شادی سے متعلق یہ دو، ایک دیوی اور ایک دیوتا بہت مشہور تھے۔ 14 فروری نہیں، 15 فروری کو روم کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ اس دن پہ یہ بھی ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ 15 فروری کے دن جو لڑکے اور لڑکیاں اپنی، کیونکہ وہ جو دیوی تھیں وہ شادی کی دیوی تھیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ ایک برتن میں پانی بھرتے تھے، اور پانی بھرنے کے بعد اس میں اپنے اپنے نام لڑکے اور لڑکیاں ڈال دیتے تھے۔ جو رشتے آئے ہوئے رہتے تھے یا جن سے ان کا تعلق تھا، ان لوگوں کو اکٹھا بٹھایا جاتا تھا، وہ پرچی نکال لیتے تھے۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں جس لڑکے کا نام نکل کر آتا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تھی، یا کم سے کم جو ہے لیونگ پارٹنر کی حیثیت سے 1 سال تک وہ اس کو ساتھ رکھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ہماری اس سے نبھے گی یا نہیں نبھے گی۔ جب یہ سب سے پہلے تو گویا کہ اس کا بنیادی جو تعلق ہے وہ تعلق عقیدے سے تھا، یہ بعد میں جو ہے وہ محبت کے طور پر اس کو لے کر آئے، اس کی بھی ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب روم میں عیسائیت آئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب روم میں عیسائیت کا غلبہ ہوا، تو یہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، تو اس نے ایک اعلان کیا کہ بھائی جنگ کی تیاری کرو، اور حالات خراب ہیں، ہم کو اپنے دشمن سے نپٹنا ہے۔
جب انہوں نے جنگ کا اعلان کرنے کے لیے والنٹری طور پر جو ہے وہ فوجی کو دعوت دی، یعنی فوج تو جو تھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے نفیر عام کیا کہ ہر شخص اس میں شامل ہو۔ جب وہ نفیر عام کے بعد بادشاہ کو رزلٹ معلوم ہوا کہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایک زمانے سے وہ اس جنگ کو جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ جنگ سے ان کا واسطہ رہا ہے، لہذا انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت کی بات کہہ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ جنگ سے آنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ، کیونکہ بادشاہ ہوتے ہیں، موڈی ہوتے ہیں، جو ان کا دماغ میں آتا وہ کرتے ہیں، لہذا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اب اس ملک میں کوئی آدمی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ شادی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں کو اپنی بیوی بچے سے محبت ہے، لہذا شادی کو بین کر دیا۔ کرسچینٹی نے، پوپ نے اور یورپ کے مختلف کلیساؤں نے اس کی مخالفت کی۔ اس میں ایک شخص ویلنٹائن نام کا تھا، اس نے بڑی تحریک چلائی کہ یہ شادی جو بین ہوئی ہے یہ بین ہٹنا چاہیے۔ بہرحال بادشاہ اپنی ضد پر اڑا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ ویلنٹائن نے چھپ چھپ کر شادی لوگوں کی کرانی شروع کر دی۔ یہ بات بادشاہ کو معلوم ہو گئی، لہذا بادشاہ نے ویلنٹائن کو اریسٹ کر لیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وہ اتفاق ایسا کہ جس دن اس کو پھانسی کی سزا دی گئی وہ 14 فروری تھی۔ اب لوگوں نے اس کے نام پر کہ وہ بیچارہ شادی کرانے کی وجہ سے اس کو پھانسی ہوئی ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑوں کو ملاتا تھا، دو دل ملتے تھے، لہذا اس کے نام پر یہ دن منایا جانے لگا کیونکہ اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ یہ دوسری کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تیسری کہانی یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کے نام کے آگے سینٹ بھی لگا تھا، سینٹ ویلنٹائن کہتے ہیں۔ تو اس کو مذہب تبدیلی کے جرم میں جیل کی سزا ہو گئی۔ وہ جیلر کی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اب جیلر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قیدی جو ویلنٹائن ہے یہ ہماری لڑکی سے محبت کرتا ہے، لہذا اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بات نہیں بنی، لہذا جیلر نے جو ہے، اس وقت تو جیلر بھی سمجھو بادشاہ کی ہی حیثیت رکھتے تھے، جیلر نے اس کو جو ہے وہ قتل کی سزا سنا دی اور اس کو پھانسی ہوئی۔ جب اس کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا تو اس نے ایک خط لکھا اپنی اس لڑکی کے نام جس سے اس کو محبت تھی، اور آخر میں اس نے یہ لکھا کہ یور ویلنٹائن۔ یہ یور ویلنٹائن جو اس نے لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن اور جان دینے جا رہا ہے، لہذا اس کی یاد میں کہ اس نے اس محبت میں اپنی زندگی قربان کر دی، اس بنیاد پر چونکہ اس کا نام ویلنٹائن تھا، لہذا ویلنٹائن ڈے منائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 279 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ چوتھی وجہ بعد لوگوں نے بیان کی ہے کہ یورپ میں فروری کا مہینہ، اور خاص کر 13، 14، 15 یا 14 فروری کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں پرندے آپس میں ملاپ کرتے ہیں۔ یہ ہر پرندوں کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، بلکہ ہر جانور کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، ان کے سیکس کا اور ان کے ملاپ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، ان دنوں میں وہ زیادہ ملاپ کرتے ہیں۔ جیسے کتے ہیں تو کارتک کے مہینے میں جب گیہوں کٹ جاتا ہے تو کتے اس وقت زیادہ ملاپ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ پرندوں کے ملاپ کا دن تھا، اور پرندے جو ہے ان دنوں میں ملتے تھے۔ وہ 14 فروری تھی۔ یہ بک آف نالج میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ ملاپ کی وجہ سے انسانوں نے بھی اپنے ملاپ کی تاریخ کو رکھ لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو 14 فروری کو منانا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کا نام ویلنٹائن نہیں رکھا گیا۔ پانچویں وجہ بیان کی جاتی ہے 3 صدی میں کہ ایک شخص ویلنٹائن تھا، یہ پادری تھا، ایک چرچ کا انچارج تھا، تو وہاں پر ایک نن رہتی تھی، راہبہ جسے کہتے ہیں اردو میں، نن رہتی تھی۔ تو یہ پادری صاحب، چونکہ عیسائیت میں یہ ہے کہ جو پوپ اور پادری ہوں گے شادی نہیں کریں گے، اور نن جو ہوتی ہیں وہ چرچ میں آتی ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں کہ مجھے شادی بیاہ نہیں کرنی ہے، لہذا نن بھی رہتی ہیں اور یہ دونوں آدمی
गैर शादीशुदा रहते हैं। हमेशा इस पर बड़े बड़े स्कैंडल होते रहते हैं। बहरहाल वो हमारा जो है वो टॉपिक नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं है कि मैं बात करूं। बहरहाल नतीजा ये निकला कि ये वैलेंटाइन जो शख्स था, जो पादरी था, इसको एक नन से मोहब्बत हो गई। जब नन से मोहब्बत हुई तो इसका बड़ा ही जो है वो ख़राब असर पड़ा, क्योंकि ये मजहबी आदमी था। तो मजहबी आदमी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगता है तो बहुत बड़ा हंगामा होता है। तो चर्च ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको सख्त सज़ा दी। और ये जो बंदा था वैलेंटाइन, इसको जो है, इसको भी और उस नन को, दोनों को जो है सजाए मौत और कत्ल कर दिया। यानी जुर्म में कि तुमने ऐसा काम क्यों किया चर्च के अंदर, और चर्च, तुम फादर थे और ये नन थी। तो ये जो है वो दोनों जो कत्ल किए गए उसकी तारीख 14 फरवरी थी। तो ये मोहब्बत की वजह से इनको कत्ल हुआ, लिहाजा जो है वो ये वहाँ से वैलेंटाइन डे शुरू हुआ। इसके अलावा भी ये मैंने 5 वाक़यात आपके सामने नकल किए। इसके अलावा भी जो है वो वैलेंटाइन में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात नकल हैं। ये इसका तारीख़ी पस मंज़र है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि ये जो वैलेंटाइन है आज आप जिस हालत में देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ अंदाज में मॉडिफाई होता रहा है। मॉडिफाई का मतलब ये है कि इसके मनाने के तरीके जो हैं वो हमेशा बदलते रहे हैं। मैं आपको एक छोटी पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये इबादत के तौर पर मनाया गया, देवी देवताओं की पूजा के तौर पर। दूसरा जो है वो उन लोगों ने मनाना शुरू किया सबसे पहले कि जो लोगों ने मोहब्बत की और मोहब्बत करने के बाद उनकी शादी नहीं हुई, लिहाजा वो नाकाम हो गए। तो इन लोगों ने इस दिन को, 14 फरवरी के दिन को जो है वो, चूंकि वैलेंटाइन के नाम पर 2-3 वैलेंटाइन शख्स गुजर चुके थे और उनका ताल्लुक भी मोहब्बत से था, और फिर अगर परिंदों का मिलाप वो भी मोहब्बत से था, लिहाजा ये वैलेंटाइन डे के दिन उन लोगों ने अपने उनको याद करना शुरू किया कि जिनसे उन्होंने मोहब्बत की थी और किसी वजह से शादी उनसे नहीं हो सकी, उनका मिलाप नहीं हो सका। ये दूसरा तरीका था वैलेंटाइन मनाने का। फिर दौर गुजरता गया और तीसरा तरीका इसमें यह हुआ कि जिसको जिससे मोहब्बत हुई और मोहब्बत की बुनियाद पर शादी हुई, या शादी नाकाम हो गई चाहे हो गई, और दोनों जिंदगी रह रहे थे, तो उन्होंने इस 14 फरवरी के दिन को अपनी शादी का या अपनी नाकाम मोहब्बत का रिन्यूअल अख्तियार कर लिया, और इस तरीके से वो 14 तारीख को वैलेंटाइन, 14 फरवरी को वैलेंटाइन के नाम पे मनाने लगे। उसके बाद फिर इस वक्त दो तरीकों से और तब्दीली आई। एक तब्दीली ये आई कि अब वैलेंटाइन जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी औरत से, किसी लड़की से मोहब्बत है, आप उसी के लिए जो है वो मोहब्बत का पैगाम भेजें या तोहफे तहाइफ दें या गुलाब दें, जो भी करते हैं मुख्तलिफ किस्म से। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं। तो अब इस वक्त ये हुआ कि मोहब्बत का ताल्लुक चूंकि माँ से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से भी हो सकता है। उन लोगों ने इसका चौथा तरीका अख्तियार किया कि जो है वो किसी से भी आपको मोहब्बत है तो 14 फरवरी का दिन मोहब्बत का दिन रख दिया जाए, लिहाजा इस दिन अपने मोहब्बत का इजहार किया जाए। लेकिन ये बात कहने से आप इसको हल्का ना जाने कि हकीकत में सारी मोहब्बत, बल्कि गालिब आज भी वो नाजायज़ मोहब्बत ही मनाई जाती है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी माँ को और अपनी बहन को ला करके गुलाब देते हों वैलेंटाइन में, लेकिन मैंने देखा है, काफ़ी दिनों तक मैं ईसाइयों के साथ रहा हूँ, तो देखा है कि वो लोग उन लोगों से भी मोहब्बत, बस जिससे भी मोहब्बत होती है उसको भी वो तोहफे तोहफ़े 14 फरवरी को देते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है, लास्ट आखिरी रिपोर्ट जो आई है, कि इसमें अब सबसे ज़्यादा जो है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात बयान की है नेट पर मैं देख रहा था कि अब जो लोग, ये जो हमजिन्स परस्त लोग होते हैं, लड़की लड़की आपस में जो शादियां करती हैं, या लड़की लड़के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और लड़के लड़के एक दूसरे से, यानी हमजिन्स परस्ती जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा वो इस 14 फरवरी के दिन को जो है ना वो मोहब्बत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मैंने देखा, उन्होंने शहर का नाम लिखा, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक शहर का नाम लिखा कि मैं वहाँ रहता था, अमेरिका या यूरोप के किसी शहर का नाम लिखा, और उस दिन जो है ना
औरतों ने, जिन लोगों को 14 फरवरी वैलेंटाइन के नाम पे मनाना था, औरतों और मर्दों ने नंगे होकर के जुलूस निकाला और अपनी शर्मगाहों के आगे और पीछे उन लोगों के नाम के पोस्टर लगाए उन्होंने जिनसे उनको मोहब्बत थी, और इस तरीके से ये बेहूदगी जो है इस हद तक पार करी। तो इसमें इस तरीके से अकीदे से शुरू होकर के और नंगेपन पे आकर के मामला अब तक ख़त्म हुआ। अल्लाह मालूम कि आगे ये मॉडिफाई होकर के कहाँ जाकर पहुँचेगा। इसमें जो लोग काम क्या करते हैं, हालांकि ये बात बताने की नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस इस अंदाज में पूरी दुनिया में, आपको मालूम है कि आज जो है वो 13 फरवरी है, कल 14 फरवरी है। 14 फरवरी के दिन जो गुलाब है, खासकर सुर्ख गुलाब की कीमत कम से कम 20 गुना ज़्यादा हो जाएगी, और इतना महंगा हो जाएगा गुलाब जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका जो तरीका है अब इस वक्त जो राइज है वो ये है कि कार्ड होता है, और उस कार्ड पर मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें होती हैं। कभी दिल बना होता है, उसके ऊपर तीर बनी होती है, कभी एक खूबसूरत सा बच्चा होता है, उसके 2 पर लगे होते हैं और वो उड़ता हुआ कहीं जाता है। इस तरीके से कार्ड जो है वो, उसमें तस्वीरें बता करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। इसी तरीके से जो है बाद जगहों पर ऐसा भी होता रहा है, अब इस वक्त नहीं हो रहा है, कि जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते थे वो अपनी आस्तीनों पर जो है उनके नाम लिखते थे, जिनसे उनको मोहब्बत थी उसका नाम लिख करके, और फिर वो उसका मार्च करते थे और लोगों के सामने उसका इजहार करते थे। इसी तरीके से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन दिनों में जो है वो देवताओं की, जो मोहब्बत के देवता हैं, फितरत के देवता हैं, उनकी पूजा भी बाद लोग करते हैं, और इसको जो है ना वो इस अंदाज में नहीं मनाते बल्कि एक इबादत के अंदाज में मनाते हैं। और अब कार्ड देने का जो सिलसिला है वो काफ़ी चलन वाला हो गया है, और अफसोस भी होता है। बहरहाल मैं इसके बारे में शरई लिहाज से गुफ्तगू आगे करूँगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको किसने फ़रोग़ दिया, कैसे ये इतना आगे बढ़ गया। देखिए हकीकत क्या है कि जिस चीज़ में, किसी भी चीज़ को अगर आपको कामयाब करना है, उसका ताल्लुक अगर अय्याशी से जोड़ दिया जाए और सेक्स से जोड़ दिया जाए, तो वो चूँकि लोगों को बहुत पसंदीदा है, और ख़ासकर 30-35 साल के नीचे के लड़के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा वो चीज़ बहुत तेज़ी से कामयाब हो जाती है। मैं एक छोटी-सी मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने कई जगह इस बात को देखा है कि पान की दुकान नहीं चलती है। पान की दुकान पर ला करके उन्होंने 18 से 20 साल की लड़की को बैठा दिया पान बेचने के लिए। अब वो पान की दुकान पूरे शहर में सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है ना सेक्स और अय्याशी से जुड़ गया है। आपने कभी इस पर गौर किया है कि जितने ऐसे रिसेप्शन होते हैं, उन तमाम रिसेप्शन पर ज़्यादातर औरतों को बिठाया जाता है। क्यों औरतों को बिठाया जाता है? क्या मर्दों के अंदर रिसेप्शनिस्ट बनने की सलाहियत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ये लोगों की उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाता है, और ऐसी जगह पर औरतों को बिठाया जाता है। तो इसको सब, चूँकि अय्याशी इसका मकसद था, लिहाज़ा इसको फ़रोग़ जो मिला ना, वो अय्याशी की बुनियाद पर मिला। आप देखें भारत में, या भारत के अलावा अपने पड़ोसी मुल्कों में भी आप देखें कि जितनी कब्रों पे उर्स लगते हैं, उसकी वजह क्या है? मैंने बीसों उर्स को जा करके विजिट किया है, देखा है। उसकी एक बुनियादी वजह है, वो जो कुछ भी वहाँ पे कुछ लोग तिलावत करते हों, कुल पढ़ा जाता हो, उससे मैं बहस नहीं करना चाहता, ना उसके जायज़ नाजायज़ पर अभी हमारी कोई बात है। लेकिन उसमें असल जो चीज़ होती है, या जो बड़े-बड़े मेले होते हैं, ये जो आपके बड़े-बड़े मेले, अभी आपको हैरत होगी कि जो ये ओलंपिक जापान में होने जा रहा है, उसकी उन्होंने गाइडलाइन दी है कि ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं, वो खिलाड़ी जो है ना, वो उनकी क्या शराइत हैं। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है शर्त में कि आपस में खिलाड़ी या उनके सपोर्टर्स जो भी आएँगे, वो एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते हैं। और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि 15,000 जो है वो क्या कहते हैं, निरोध कंडोम जो है फ्री में तकसीम किए जाएंगे। ये क्यों जा रहे हैं लोग? अय्याशी करने के लिए जा रहे हैं। ये अय्याशी मकसद है। तो जिस चीज़ का ताल्लुक अय्याशी से हो जाता है, ये हमारे जो मेले ठेले कामयाब होते हैं, हमारे जो उर्स इतने कामयाब नजर आते हैं, उसमें दीनदारी मजहब का कोई सवाल नहीं होता। उसमें एक छोटा सा तबका होता है जो बेचारा धर्म के नाम पर कुछ काम करता है, वो जायज़ नाजायज़ होना वो एक अलग मसला है। लेकिन असल उसका ताल्लुक जो है ना,
वो अय्याशी से होता है। इसीलिए तमाम ऐसी कब्रों पे उर्स कामयाब होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अय्याशियों के सारे इंतजामात मौजूद होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बचपन से मुराद मैं कोई छोटा भी नहीं था, 18-20 साल की बात कर रहा हूँ, जब मैं बीए में था। मैं अपने गांव के कई करीब के गांव के उर्स जानता हूं कि जिसमें ये बात सिट हो जाती थी कि फला लड़की को के साथ ज़िना करना है और फला मौके पे करना है, और वो सारे टाइम वही धार्मिक उर्स, धार्मिक जो है वो क्या कहते हैं मेले और ठेले को चुना जाता था। ये एक अफसोस की बात है। तो इसको फरोग हकीकत में इसके उस नजरिए ने दिया है जो अय्याशी और जो जिसका ताल्लुक सेक्स से है। दूसरी चीज, इसको फरोग देने में मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मीडिया को इससे क्या दिलचस्पी है ये आपको बताना चाहता हूँ। मीडिया को मालूम है कि अगर ऐसी कभी आप देखें, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्यों करीब होता है, वो बातें जो अपने वालिदैन से नहीं कर सकता, वो बातें जो अपने भाई से नहीं कर सकता, वो बातें जो अपनी बहन से नहीं कर सकता, वो बातें वो अपने दोस्त से कर सकता है। लिहाजा दोनों घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत ज्यादा तगड़े दोस्त होते हैं, क्योंकि उनको और उस बात में अगर आप देखेंगे तो 60% का ताल्लुक अय्याशी और लड़कियों से होता है, जिसकी वजह से वो दोस्ती बहुत अच्छी, बड़े गहरे दोस्त हैं। वो गहरे दोस्त की बुनियाद क्या होती है ये लोगों को मालूम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन कम से कम 90% ऐसा ही है। तो बुनियादी वजह इसकी ये ठहरी कि जो मीडिया है, मीडिया को ये बात मालूम है कि अगर हम इस किस्म की न्यूज देते हैं तो हमको खूब जो है ना वो एडवर्टाइज मिलती है। लिहाजा मीडिया ने इसको खूब उछाला, मीडिया ने सारी बर्बादी की, और इसमें सही गलत और इसके फवायद और इसके मतलब जो कुछ भी था, ज्यादा से ज्यादा अय्याशी के सारे तरीके अख्तियार किए गए, और ये दुनिया अय्याशी की तरफ जा रही है। वैलेंटाइन डे भी एक अय्याशी का नाम है, नाम दे दिया गया वैलेंटाइन। जैसे एक लफ्ज है, आप देखते होंगे कि हीरो हीरोइन के बारे में मुस्तकिल डेली पेपर में आता है कि फला हीरोइन फला से डेट कर रही है। क्या मतलब है? तहज्जुद पढ़ने गए हैं, तस्बीह पढ़ने गए हैं। जिना का दूसरा नाम डेट रख दिया गया है। अब यूरोप में ये आम बात हो गई है, डेटिंग कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डेटिंग में? वो सिर्फ एक ही चीज है, वो जिना हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। उसका नाम आप कभी कहते हैं भाई हम मियाँ बीवी नहीं है, लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर से एक साथ कमरे में रह रहे हैं, एक साथ कमरे में रह रहे हैं, तस्बीह पढ़ने के लिए रह रहे हैं। ये सब जिना के नाम हैं अलग अलग। उसी में से वैलेंटाइन डे भी एक बेहुदा हरकत और बेहुदा अय्याशी और सेक्स का नाम है। जैसे डेट के नाम को रख दिया गया, और उसके बाद जो है ये भी नाम उसी में से एक नाम है कि इस तरीके से वैलेंटाइन डे के नाम पर लोग ये सब करते रहते हैं। उसके बाद जिस चीज ने इसको फरोग दिया, कहना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं खुद तकरीर कर रहा हूँ, कि हम जैसे लोगों ने इसको तकरीर कर करके भी लोगों को बताया वैलेंटाइन डे क्या है। अगर मेरी बात समझ में आई कि वैलेंटाइन डे पे तकरीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये कह करके लोगों को बताते हैं। आपको मालूम है अरबी का एक मुहावरा है, इंसान हरीसुन फी मामुनिया, कि इंसान उस चीज का बड़ा ही हरीस होता है जिस चीज से मना किया जाता है। आप वैलेंटाइन डे करके खूब तकरीरें कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये एक नया टॉपिक होता है तो मौलाना साहब को, जो नए लड़के होते हैं जो तकरीर करते हैं, उनको, नए लड़के क्या, हम जैसे लोग भी समझ लीजिए, तकरीर इसलिए करते हैं कि लोग समझें कि मौलाना की मालूमात बहुत ज़्यादा है। मौलाना बहुत एडवांस किस्म के जो है लोग हैं और अपडेट रहते हैं अपने आप को। देखिए वैलेंटाइन डे हम लोगों को तो कहीं मालूम भी नहीं है, लेकिन मौलाना साहब इस पर पूरी तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कहलाने के लिए हमने ज़्यादा तकरीरें की। कुछ लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, जब भी कही जाती है बात तो अक्सरियत को कहा जाता है, लेकिन मुस्तस्नियात तो मौजूद होते हैं। कुछ लोगों ने हकीकत को बयान करने के लिए किया। जब हम उज्र पेश करेंगे तो यही कहेंगे भाई हम हकीकत और गलत बात को बयान करने के लिए। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा वाली बात हो गई। और ये ज्यादा सोशल मीडिया पे जो इसके खिलाफ बोला जाने लगा ना, ये इसके खिलाफ बोलने की वजह से इसका प्रचार बहुत बहुत ये जो है वो ज्यादा हुआ। और सोशल मीडिया ने जो कमी थी वो कमी को क्या कर दिया और पूरा कर दिया, और नतीजा ये निकला कि ये इसको फरोग देने में ये तमाम चीजें शामिल हाल नहीं।
شرعی لحاظ سے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. شرعی لحاظ سے اگر اس کی بات کہی جائے تو میں نے جو سب سے پہلے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر شبرم بشبرن و ذرعن بذرعین، یعنی ایک ایک قدم، یعنی ہر چیز تم غیروں کی اپنی زندگی میں مسلمانوں اتارو گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ مسلمانوں تم بھی ایسا کرو گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی پیروی ہم لوگ کریں گے، کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ اتنی کلیئر بات میں کہہ رہا ہوں. قالا فمن، اور کون؟ انہی کی تم مطابقت کرو گے. آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں میں یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. آپ نے کبھی کسی یورپ کے کرسچن کو، اسرائیل کے یہودی کو کبھی عید الفطر مناتے دیکھا ہے؟ کبھی عید الاضحیٰ مناتے دیکھا ہے؟ اتنے انگریز عرب دنیا آتے ہیں، عرب دنیا کا جو لباس ہے وہ بہت ہی آرام دہ لباس ہے اس موسم کے لحاظ سے، لیکن کبھی زندگی میں انہوں نے اس لباس کو اختیار نہیں کیا. یہ جب قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر اس قسم کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور جو قوم اپنی شناخت اور اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب اور اپنی سभ्यता پر کو چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کو ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل ہونا پڑتا ہے. یورپ میں اور ہم میں یورپ میں اور ہم میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب اپنی ضرورت کے مطابق بنائی ہے. ہم نقال لوگ ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو اس بات کو دھیان ہی نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں جو ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیعہ حضرات نہیں ہیں. میں کوئی شیعہ کا اپنا عقیدہ ہے، وہ مناتے ہیں، محرم منائے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں جانتا ہوں، بہت سے گاؤں کو جانتا ہوں کہ عید اور بقرعید کے موقع پر اپنے گاؤں نہیں آتے ہیں، لیکن محرم منانے کے لیے 10 دن ضرور آتے ہیں. یہ ہماری ذلت کی علامت ہے. تو شرعی لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو حقیقت میں کسی کی تہذیب کو اختیار کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اور اس سے قوم ذلیل ہوتی ہے. یورپ کو اللہ نے جو غالب کر رکھا ہے، ہم بہت ان کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر ان کے غلبے کی وجہ کیا ہے. اچھا، ان کے غلبے کی وجہ نہ جانو، کم سے کم اپنے مغلوب ہونے کی وجہ جان لو کہ ہمارے اوپر ایسا کیوں ہے. اس کی ایک وجہ بڑی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس قوم کو اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب پر ناز نہیں ہوتا ہے، اس قوم کو اس دنیا کی چابی کبھی نہیں دی جاتی ہے. تمہارے تہوار کو وہ کبھی نہیں مناتے ہیں. بسنت کے موقع پر دور دور سے لوگ پاکستان آتے ہیں، بنگلہ دیش آتے ہیں پتنگ اڑانے کے لیے، بسنت منانے کے لیے. بسنت کا اس مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ کبھی غور کریں کہ کیا تمہارے تہوار کے لیے انہوں نے کبھی جو ہے وہ کوئی قدم ایسا اٹھایا ہے؟ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی دوسرا بھی کبھی آیا ہے؟ کبھی نہیں آیا ہے. یہ ہماری جو ہے بدقسمتی ہے. تو شرعی لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ اسی سے بلانگ کرتی ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے. اس کے ساتھ پروردگار عالم وہی معاملہ کرے گا جو معاملہ اس قوم کے ساتھ کرے گا. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی اس قسم کی باتوں کو کیسے اجازت کا خیر سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. یہ تو مطلب لفظ بولنا بھی گناہ ہے. اسلام جو ہے ایک مہذب دین ہے. جس نے پیشاب کرنے کا طریقہ سکھلایا ہو، وہ اتنی بڑی بڑی باتوں کو کیسے بغیر بھول سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چلتا ہے، کہ قطعی نہیں چلتا بھائی. حرام ہوتا ہے. کسی قوم کی اس طرح سے نقالی کرنا ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے. بے شرمی جو ہے وہ حرام ہے. یہ حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبے میں قرار دیا گیا. الحیاء من الایمان کہا گیا، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. اس کے باوجود مسلمان قوم اس قسم کی اور ہم جیسے لوگ جب اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ویری نیرو مائنڈیڈ، کہ یہ بڑے ہی جو ہے وہ تنگ مزاج آدمی ہیں، بہت تنگ دل آدمی ہیں، یہ ماڈرن آدمی نہیں ہے. ماڈرن کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کی دنیا میں
کہ ہر ناجائز کام کو جائز بولو، دین یو آر اے ماڈرن، تب آپ ماڈرن کہلاتے ہیں. آپ قرآن اور حدیث کے تحت زندگی کی بات گزارنے کی بات کریں تو آپ کے اوپر تنگی کا جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی علماء کو چاہیے کہ لوگوں کی ملامت سے بغیر ڈرے ہوئے حق بات کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے کہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی حق بات پر لبیک کہے. اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری بات کہنے والا کون ہے؟ ان کی بات پر 100% لوگوں نے لبیک نہیں کہا. ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن لوگ مانے یا نہ مانے، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ وارثین انبیاء کا کام ہوتا ہے کہ غلط باتوں پر بولتے رہیں. زیادہ بولنا ہمارا کام ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.